Good morning, students. Is my voice is clear? ఒకసారి చెక్ చేయండి అమ్మా. Hello. Are you able to hear my voice? Anybody please respond? Yes, sir. Okay. Right. Okay, we are in a hurry such that we don't have so many classes to complete our syllabus. Okay. I think in the coming July, we are expecting first, second bits and also university examination and your practical examinations, everything. So much hurry is there. Okay. So from this class onwards, every class I am picking an exact topic and we will discuss one or 2 points and maybe a graph or maybe any methodology, anything. Directly I am considering the problem and I will discuss about that. Okay. I do, up to now what we are doing is we are considering so many problems and so much of so many classes for the particular topic. So maybe I will complete state variable analysis within 3 to 4 classes. Then I'll pick up the frequency analysis for that one another 4 classes. So I maybe complete within 8 to 9 classes. After that, if available, okay. If not, మన దగ్గర లేకపోతే మనం చేసేది. ఓకేనమ్మా. So from this class, okay, from today's class is a generalized class, but tomorrow's class, every class I will pick up an important topic and we will discuss one problem related to that particular topic, 1 or 2 problems. So it won't be repeated for the second class. We don't have time. So within 1 week, within 2 weeks, okay, I'm able to complete the syllabus. Right. Thank you. Let us share my screen. Okay. Once again, I'm welcoming you all. We are in state variable analysis. Basically, in the control systems, we are applying certain input to the system and we are arranging certain feedback so that we can control the output. So that's why at maximum, the variables are input variables and output variables are involved in the system. But once we enter into the state variable analysis, we are understanding the internal variations of the parameters also. Okay, in order to understand what is happening inside the process while the control system is controlling its output with respect to input, where we have introduced a new variable, state variable. So state to state, with respect to time, the variable is changing its information. That's why we are considering as a state variable. That's why now whatever the representation of a system, to understand the nature, dynamic nature of a system, we are representing system mathematical representation in terms of 3 variables, input variables, output variables, and also state variables. And state variables are the variables which are is different one than normal variable. So state variable ante manaki, suppose in one state it is having one nature, and once it changes with respect to time in another state, it will have another nature. So we are finding the state variables and we are forming state model. So state model contains 2 equations. One is a state equation, second one is a output equation. So in the state equation, the relation between derivative of a state variable and with the function of state variable and input. If any disturbance is there, disturbance కూడా ఒక పర్టికులర్ మ్యాట్రిక్స్ తయారు చేసుకుంటాము, కానీ ప్రస్తుతానికి మీకు అంత తీసుకోవట్లేదు. But actually it is a function of state variable, input vector and డిస్టర్బెన్స్ ఇన్పుట్ కూడా ఉంటుంది మనకి. అంటే ఆల్వేస్ మనకి ఇప్పుడు ఇన్పుట్ ఒకటే మనకి అప్లైడ్ సిగ్నలే కాకుండా వన్స్ ఈ సిస్టమ్ అనేది బయటకి వెళ్ళిన తర్వాత అదే అన్నెసెసరీ సిగ్నల్ కూడా ఎంటర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అది కూడా అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి మనం. బట్ అది ప్రాక్టికల్ కేస్.
సో ప్రస్తుతానికి మనం ప్రోటోటైప్లోనే ఉన్నాం కాబట్టి ఇంకా నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం అంటే ద ఈక్వేషన్స్ బోత్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఈక్వేషన్ అంటేనేమో డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ వేరియబుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టేట్ వేరియబుల్ అండ్ యూనిట్ ఇన్పుట్ సచ్ ఏ వే అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్ అవుట్పుట్ వేరియబుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టేట్ వేరియబుల్ అండ్ ఇన్పుట్. సో రెండు చోట్ల స్టేట్ వేరియబుల్ అండ్ ఇన్పుటే ఫంక్షన్ తయారు చేసుకునేది. బట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ వేరియబుల్తో స్టార్ట్ చేయాలి ఒక ఈక్వేషన్, అది స్టేట్ ఈక్వేషన్. అవుట్పుట్తో రిలేషన్ చేస్తున్నారు అంటే నార్మల్ మీ యొక్క కంట్రోల్ సిస్టమ్ రిలేషన్ అనమాట ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ నొటేషన్. అవుట్పుట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టేట్ వేరియబుల్ అంటే ఇన్పుట్ వెక్టర్. So for example, it is an example is let us consider. I will repeat once again. So sometimes he will give you a direct differential equation. Okay. So differential equation direct కాబట్టి మనకు ఒకసారి ఇచ్చేస్తాడు. ఇచ్చేసి ఏం చెప్తాడు మనకి ఫైండ్ అవుట్ ద స్టేట్ మోడల్ అంటాడు. సో ఒకటే ఉంటుంది నీకు ఈక్వేషన్ మన దగ్గర, అట్లా ఇంకే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఉండదు. దేర్ఫోర్ మనం దాని నుంచే మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న కాంపోనెంట్ ఏమో మీరు అవుట్పుట్ కింద తీసుకుంటారు. y ఆఫ్ t ఇస్ అవుట్పుట్ కింద రిలేట్ చేసుకుంటారు ఈక్వేషన్లో, డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. రైట్ సైడ్ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ పారామీటర్ని ఇన్పుట్ కింద తీసుకుంటారు. కాబట్టి u ఆఫ్ t ఈజ్ అవర్ అప్లైడ్ సిగ్నల్, y ఆఫ్ t ఈజ్ ద కంట్రోల్ సిస్టమ్ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్. Now we have to not only how many inputs are there, only one input is there. How many outputs are there, only one output is there. But is there maybe any change in the parameters అన్న కనిపిస్తున్నాయి అంటే మనకి అవుట్పుట్లో y ఆఫ్ tలో రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ సిగ్నల్ కనిపిస్తుంది. సో ద చేంజ్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి వీఆర్ అజ్యూమ్డ్ దట్ y ఆఫ్ t యాజ్ స్టేట్ x1 ఆఫ్ t అని తీసుకున్నాను నేను y ఆఫ్ t. సో ఫస్ట్ మోస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నేను డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇన్పుట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, అవుట్పుట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, అలాగే స్టేట్ వేరియబుల్స్ అవైలబిలిటీ ఉందా అని చెప్పి వెరిఫై చేసుకుంటాను. ఇఫ్ దేర్ మే బి ఏ చేంజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ పారామీటర్, దాని నార్మల్ పారామీటర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం స్టేట్ వేరియబుల్ తీసుకుంటాం. సో y ఆఫ్ tలో చేంజ్ ఉంది నాకు, ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ y ఆఫ్ t కనిపిస్తుంది. కాబట్టి y ఆఫ్ tని మనం ఒక స్టేట్ వేరియబుల్ కింద తీసుకుంటాం. మళ్ళీ రెండవ టర్మ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి సెకండ్ టర్మ్లో కూడా ఏదైతే d/dt ఆఫ్ y ఆఫ్ t ఉందో నెక్స్ట్ దానికి వస్తే స్క్వేర్ ఉంది, అంటే ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ టర్మ్ మళ్ళీ ఇంకొక డిఫరెన్సియేషన్ కనిపిస్తుంది. కాబట్టి దేర్ ఆర్ 2 రేట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఫస్ట్ టర్మ్ ఏమో x1 ఆఫ్ t అనుకున్నాం, సెకండ్ టర్మ్ని x2 ఆఫ్ t అనుకున్నాం. సో దేర్ ఆర్ 2 స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఇన్ ద గివెన్ సిస్టమ్. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్. అంటే మీరు అంటే ఒక బేసిక్గా మనం ఏమనుకోవచ్చు అంటే సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ ఇచ్చాడు అంటే డిఫరెన్షియల్ యాక్టివిటీ d/dt² ఆఫ్ y ఇచ్చాడు కాబట్టి 2 స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయని మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. అట్లాగే d³ ఆఫ్ y ఆఫ్ t అంటే 3 స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయని అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే x1 అంటే ఈ రిలేషన్ ఏం ఫామ్ చేసుకోవాలి స్టేట్ ఈక్వేషన్కి, x1 x డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫంక్షన్ ఆఫ్ x ఆఫ్ t కామా u ఆఫ్ t. అంటే ఇక్కడ మన డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ వేరియబుల్కి ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ 2 స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఆర్ దేర్, x1 ఆఫ్ t, x2 ఆఫ్ t. దెర్ఫోర్ దేర్ ఆర్ 2 డెరివేటివ్స్ వస్తాయి నాకు. అంటే x1 డాట్ ఒకటి వస్తుంది, x2 డాట్ వస్తుంది. క్లాస్లో ఉన్నాను నేను. 1 minute ప్లీజ్. ఓకే, ఒకసారి చూడండి అమ్మ, వినిపిస్తుందా ఒకసారి? రైట్. చూడండి ఒకసారి. సో ఈక్వేషన్లో మనకి y ఆఫ్ t
నెక్స్ట్ d by dt of y of t అండ్ దెన్ d స్క్వేర్ బై dt స్క్వేర్ ఆఫ్ y of t. సో రెండు చేంజెస్ కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి మనం రెండు స్టేట్ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటాం. మళ్ళీ ఆ రెండు స్టేట్ వేరియబుల్స్లోనూ డెరివేటివ్స్ రెండు ఉన్నాయి మనకి. ఒకటి x1 డాట్ ఆఫ్ టీ, రెండోది x2 డాట్ ఆఫ్ టీ. సో దెర్ఫోర్ యూ హ్యావ్ టు ఫార్మ్ ద టూ ఈక్వేషన్స్. సో దెర్ఫోర్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్గా ఏం రాసుకున్నానంటే x1 డాట్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు x2 అని రాసేసుకున్నాను. అంటే మరి రెండో సెకండ్ d బై dt ఆఫ్ y ఆఫ్ టీ అంటే ఏంటమ్మా, x2 కదా, సెకండ్ వేరియబుల్. అందుకని డైరెక్ట్గా x1 డాట్ అనే దాన్ని మనం x2 అని రాసేసుకున్నాం, ఈక్వేషన్ 1. సో సెకండ్ ఈక్వేషన్లోకి వచ్చేసరికి చూడండి, డైరెక్ట్గా మొత్తం ఇంకా సెకండ్ అంటే లాస్ట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి మనం ఎంటైర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ తీసేసుకుంటాం. ఈవెన్ 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నా, 1 వేరియబుల్ ఉన్నా, 4 వేరియబుల్స్ ఉన్నా, ఇంకా లాస్ట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో మనం దానికి యాక్చువల్ మొత్తం ఈక్వేషన్ తీసేసుకొని ఫ్రమ్ దట్ వన్ వి విల్ చేంజ్ ఆల్ ద వేరియబుల్స్. ప్లీజ్ చెక్ దిస్ వన్. x1 ఆఫ్ టీ అంటే y ఆఫ్ టీ, x2 ఆఫ్ టీ అంటే d బై dt ఆఫ్ y ఆఫ్ టీ, అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ d స్క్వేర్ బై dt స్క్వేర్, x2 డాట్ ఆఫ్ టీ. therefore x2 డాట్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు మైనస్ x1 ఆఫ్ టీ minus 5 into x2 of t plus 2 into u of t. So there are two equations. One is x1 dot of t, second one x2 dot of t. So using these two equations, we are forming the vector matrix form. ఏంటది వెక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్? ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. x dot of t equal to a into x of t plus b into u of t. We know that one. How many inputs are there? 1. అంటే m is equal to 1. How many outputs are there? 1. So p equal to 1. How many state variables? 2. That means n is equal to 2. So m is equal to 1, p equal to 1, n is equal to 2. So according to these three parameters, you can estimate the dimension. So మీరు డైమెన్షన్స్ని ఎస్టిమేట్ చేసుకుంటున్నారు. n by 1, n by n, n by 1, n by m, m by 1. ఫస్ట్ ఆ మూడు మీకు తెలియాలి. ఇన్పుట్స్ ఎన్ని తీసుకుంటున్నాం, ఉన్నవి ఎన్ని, ఒకటే ఇన్పుట్. సో స్మాల్ m is equal to 1. అవుట్పుట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా, ఓన్లీ 1 అవుట్పుట్. therefore p equal to 1. what about the state variables? There are 2 state variables. సో x1, x2, కాబట్టి n is equal to 2. therefore a మ్యాట్రిక్స్ ఎంత ఫామ్ అవుతుంది, 2 by 2 మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ అవుతుంది. b మ్యాట్రిక్స్ 2 by 1, సో 2 rows 1 column. ఓకేనా? సో లైక్ దట్ మనం ఫస్ట్లోనే అకార్డింగ్ టు ది ఇన్పుట్, అవుట్పుట్ అండ్ స్టేట్ వేరియబుల్స్ మూడింటిని డైమెన్షన్ బట్టి ఒక్కొక్క దానికి ఎంత డైమెన్షన్ వస్తుందో డిఫైన్ చేసేసుకుంటున్నాం. సో దేర్ఫోర్ వన్స్ వి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ద మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్, ప్లీజ్ చెక్ దిస్ వన్. ద ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటంటే అది డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ వేరియబుల్. ఎన్ని ఉన్నాయి నాకు, 2 డెరివేటివ్స్ ఉన్నాయి. రెండింటికి 2 ఈక్వేషన్స్ రాసుకున్నాం. బట్ ఎందులో డిఫైన్ చేస్తున్నాం, x1, x2 అండ్ u ఆఫ్ t. x1, x2లో డిఫైన్ చేస్తున్నాము, రెండోది u ఆఫ్ tలో డిఫైన్ చేస్తున్నాం. అందుకనే జాగ్రత్తగా ఆ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ ఉంటే 1 అని పెట్టుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ప్లీజ్ చెక్ దిస్ వన్. ఫస్ట్ దాంట్లో x1 అనే కాంపోనెంట్ లేదు కాబట్టి 0 పెట్టేసుకున్నారు. x2 అనే కాంపోనెంట్ ఉంది కాబట్టి 1 తీసుకున్నాం. అంటే ఇది రో బై కాలన్ మల్టిప్లికేషన్ కదమ్మా. ఒకసారి మ్యాట్రిక్స్లోకి వెళ్ళండి. మీరు మ్యాట్రిక్స్లో ఎలా అయితే మల్టిప్లికేషన్ చేస్తారో జాగ్రత్తగా దాని ప్రకారంగానే అడ్జస్ట్మెంట్ చేసాం మనం. సో 0 into x1 0 అయిపోయింది, 1 into x2 x2. అందుకనే ఇక్కడ x1 డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x2 అనే ఈక్వేషన్ని ఫిల్ చేశాను. ఇన్పుట్ అనేది లేదు నాకు, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో ఇన్పుట్ అనేది లేదు కాబట్టి 0 పెట్టేసుకున్నాను. ఆ కాంపోనెంట్ 0 పెట్టేసుకున్నాను. రెండోది చెక్ చేసుకోండి. సెకండ్ ఈక్వేషన్లో x1 x2 ఉన్నాయి నాకు. x1 x2 ఉన్నాయి కాబట్టి -1 -5 తీసుకున్నాం. ఇన్పుట్ కూడా ఉంది, 2 తీసుకున్నాం. సో అకార్డింగ్ టు ద గివెన్ 2 వెక్టర్ ఈక్వేషన్స్, ఆ వాల్యూస్ అక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ బట్టి x1 ఉంటే ఓకే, దాని యొక్క ఈక్వాలెంట్ దానికి ఉన్న కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ రాసుకుంటారు, లేదంటే 0 పెట్టేసుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి మ్యాట్రిక్స్ చెక్ చేయండి ఒకసారి. బి మ్యాట్రిక్స్లో అది 2 by 1 మ్యాట్రిక్స్. 2 by 1 మ్యాట్రిక్స్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 0 పెట్టాను, ఎందుకంటే
ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో ఇన్పుట్ లేదు కాబట్టి. సెకండ్ ఈక్వేషన్లో ఇన్పుట్ ఉంది నాకు 2 టైమ్స్ యూ ఆఫ్ టీ. కాబట్టి 2 టైమ్స్ యూ ఆఫ్ టీ కాబట్టి ఇక్కడ 2 తీసుకున్నాం. ప్లీజ్ చెక్ ద డైమెన్షన్స్. వన్స్ యూ గాట్ ఎన్, ఎం, పి 3 వస్తే ఏ పర్టికులర్ వెక్టర్, ఏ పర్టికులర్ మ్యాట్రిక్స్కి ఏ డైమెన్షన్ ఉంటుందో మనకు అర్థమవుతుంది. నౌ ద అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్. వన్స్ వీ గట్ ద అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్. అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్లోకి వచ్చేసరికి స్పెషల్గా మనకి వేరే రకమైన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటూ ఏం లేదు. మీ క్వశ్చన్ ఇచ్చిన దాంట్లో అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేయడానికి మనకు డిఫరెంట్గా ఎలాంటి ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేయలేదు వాడు. కాబట్టి వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్, దట్ ఈస్ y ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు x1 ఆఫ్ టీ. వేరే ఆప్షన్ లేదు ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ. సో డైరెక్ట్గా ఏం చేశాను నేను, అవుట్పుట్ అనేది ఆల్రెడీ అది ఒక స్టేట్ వేరియబుల్ కాబట్టి y ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు x1 ఆఫ్ టీ తీసుకున్నాను. ఆల్రెడీ అది స్టేట్ వేరియబుల్. సో దాన్నే మనం డైమెన్షన్స్లో వేరీ చేసుకుంటూ ఆ పర్టికులర్ p ఈక్వల్ టు 1 అని తెలుసు, n ఈక్వల్ టు 2, m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. బై దట్ వన్ వీ హ్యావ్ డివైడెడ్ ఆల్ ద డైమెన్షన్స్. అన్ని డైమెన్షన్స్ని డివైడ్ చేసుకుని గాట్ సి. సి ఎంత వచ్చింది అంటే ఇట్స్ ఏ రో మ్యాట్రిక్స్ 1 0. డి అనేది లేదు నాకు అసలు. డి అనేది అంటే ట్రాన్స్మిషన్ కానీ ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది లేదు. ఏ మ్యాట్రిక్స్లో అవైలబిలిటీ ఉంది నాకు ఈ పర్టికులర్ సిస్టంలో అంటే క్యాపిటల్ ఏ ఈజ్ స్టేట్ మ్యాట్రిక్స్, క్యాపిటల్ బి ఈజ్ ఇన్పుట్ మ్యాట్రిక్స్, క్యాపిటల్ సి అవుట్పుట్ మ్యాట్రిక్స్, క్యాపిటల్ డి లేదు. ప్రస్తుతానికి 0 పెట్టేస్తాం అనమాట. దేర్ఫోర్ దిస్ ఇస్ ద బోత్. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని కంబైన్ చేసుకుంటే మనకి ఏంటంటే అది స్టేట్ మోడల్. నౌ లెట్ us కన్సిడర్ ద సిస్టమ్. సపోజ్ బేసిక్ సిస్టమ్ తీసుకున్నారు. సపోజ్ ఐ విల్ స్టార్ట్ అనదర్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టర్ అండ్ ఇండక్టర్. నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ, హై పాస్ ఫిల్టర్ తీసుకున్నాను. సో ఆర్ఎల్ కాంబినేషన్లో ఏం చేసాం మనం, ఓకే హై పాస్ ఫిల్టర్ని తీసుకున్నాం. నో యాక్చువల్గా హౌ మెనీ పారామీటర్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ హియర్, ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయి నాకు ఇందులో అంటే అప్లైడ్ ఇన్పుట్, voltages across resistor, voltages across inductor, currents through the resistor and current through the inductor. So many parameters ఉన్నాయి నాకు ఇందులో. But out of these parameters, what are the స్టేట్ వేరియబుల్ అనేది మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలి. నార్మల్గా మీరు ఫస్ట్ క్లాస్లో ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఎట్లా అయితే కిర్చాఫ్స్ వోల్టేజ్ లాస్, కరెంట్ లాస్ అప్లై చేసి మోడలింగ్ చేశారో ఇక్కడ కూడా మనం అదే స్టార్ట్ చేస్తాం. స్టార్టింగ్లో ఏం చేస్తామండి మనం, వీల్ అప్లై సర్టన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, వీల్ పికప్ సర్టన్ ఈక్వేషన్స్. జస్ట్ లైక్ వైల్ యూఆర్ ఇన్ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఎట్లా అయితే మనం ఫిజికల్ సిస్టమ్కి ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ చేసేటప్పుడు ఈక్వేషన్స్ ఎలా ఫామ్ చేశారు, ఏమో అర్థమవుతుందా? హలో, ఫస్ట్ క్లాస్లో ఎలా చేశారు మీరు, ఈక్వేషన్స్ ఎలా ఫామ్ చేశారు, కిర్చాఫ్స్ వోల్టేజ్ లాగానే కరెంట్స్ లా అప్లై చేసుకుని ఈక్వేషన్స్ ఫామ్ చేసి దాని నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కట్టారు, అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద వేరియేషన్ బై ఇన్పుట్ వేరియేషన్. అంతేనా? ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తామంటే మనం స్టార్టింగ్లో వీల్ అప్లై కేవీఎల్ అండ్ విల్ ఫార్మ్ ది ఈక్వేషన్. అంటే వన్స్ వీ గాట్ ది ఈక్వేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్, మనకి ఎప్పుడు స్టేట్ వేరియబుల్ అనేసరికి డిఫరెన్షియల్ యాక్టివిటీ కనిపించాలి. ఏం కనిపించాలి మనకి, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ది డిఫరెన్షియల్ యాక్టివిటీ. డిఫరెన్స్ ఉండాలి స్టేట్ టు స్టేట్, ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ద పర్టికులర్ వేరియబుల్. అది ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకోవడానికి వీలు లేదు. ఓకేనా? ఇంటిగ్రేషన్ అనేది మనకు ఉపయోగం లేదు. వీఆర్ నాట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ద ఐడియా, వీఆర్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ద వేరియబుల్ ఆన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ద వేరియబుల్ ఫర్ టైమ్ టు టైమ్. అందుకే మనం ఏమంటున్నాం, స్టేట్ వేరియబుల్ అంటున్నాం. సో ఎప్పుడైతే ఈక్వేషన్ ఫామ్ అవుతుందో ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ కేవీఎల్, విల్ సీ దట్ వన్ కరెంట్ చెక్ చేసుకోండి అమ్మా. ద కరెంట్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ ద ఇండక్టర్, ఓకేనా, కరెంట్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ ద ఇండక్టర్ అది ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎలా కనిపిస్తుంది నాకు ఇక్కడ, వోల్టేజ్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ ఎలా ఉంది నాకు అంటే ఇట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ కింద కనిపిస్తుంది. సో వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ అనే దానికి నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి అంటే కరెంట్ ఏదైతే ఇండక్టర్ ద్వారా వెళ్తుందో దాని రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ కరెంట్ త్రూ ద ఇండక్టర్ ఇస్ డిఫరెంట్, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ ఇస్ డిఫరెంట్. But if you want to understand the voltage across inductor, we want to apply the rate of change of current through the inductor, or maybe in the loop, a loop apply ఏదైతే కరెంట్ ఉందో ఆ లూప్ లో అది. సో దట్స్ వై ఇక్కడ చేంజ్ అనేది కరెంట్ లో కనిపిస్తుంది నాకు. సో కరెంట్ అంటే ఐ ఆఫ్ టీ నేను ఏం చేస్తాను, ఒక స్టేట్ వేరియబుల్ కింద తీసుకుంటాను. x1 ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు ఐ ఆఫ్ టీ. ఎందుకు నేను ఐ ఆఫ్ టీని స్టేట్ వేరియబుల్ కింద తీసుకున్నాను అంటే వీఆర్ ఫైండింగ్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్
ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ కనిపిస్తుంది నాకు, ఎల్ ఇంటూ డి బై డిటి ఆఫ్ ఐ ఆఫ్ టి. పాయింట్ అర్థమైందమ్మా అందరికి? మీరు ఫస్ట్ మీకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఏం చేసాం, డైరెక్ట్గా డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. సో ఫ్రమ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ we understand that there may be any change in the variable. That particular variable we have to consider as a state variable. But now has given system, physical system, ఒక physical system ఇచ్చాడు నీకు. నార్మల్గా ఏం చేస్తామంటే వాట్ ఎవర్ ది ఈక్వేషన్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద సిస్టమ్, అంటే మీరు మామూలు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, కిర్కాఫ్స్ వోల్టేజ్ లాస్ కానీ కరెంట్ లాస్ కానీ ఎనీథింగ్ యూ అప్లై హియర్ అండ్ యూ గెట్ సర్టన్ ఈక్వేషన్స్. అంటే మోడలింగ్ ఏదైతే చేస్తున్నారో 50% వరకు చేస్తారు. అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయరు మీరు, జస్ట్ ఆ ఈక్వేషన్స్ వరకు ఫామ్ చేసుకుంటారు. వన్స్ వీ గాట్ ది ఈక్వేషన్స్, ఫ్రమ్ ద ఈక్వేషన్స్ దాని నుంచి మనం ఏం ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ఈస్ దేర్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ద వేరియబుల్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ టు స్టేట్. ఆ పర్టికులర్ వేరియబుల్ పట్టుకోవాలి. ఏముంది అక్కడ నాకు, డి బై డిటి ఆఫ్ ఐ ఆఫ్ టి కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్. అది పాయింట్ ఒకసారి మీకు అర్థమైతే నెక్స్ట్ ఎన్ని సర్క్యూట్స్ తీసుకున్నా మీకు ప్రాబ్లం లేదు. వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకనే కరెంట్ని ఏం చేశాను నేను, ఒక స్టేట్ వేరియబుల్ కింద తీసుకుంటాను. వన్స్ వీ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ ద I of t as x of t, the derivative x dot of t is equals to d by dt of I of t. అంటే మరి ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేయాలి అంటే x dot of t in terms of x of t u of t ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఒక స్టేట్ వేరియబుల్ ఉంది అంటే దానికి డెరివేటివ్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది, అంతే కదా. ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా మీరు. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ ఈక్వేషన్స్ అదే వచ్చేస్తాయి. So is there any another state variable in this question? No, we don't have any other state variable. ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ సిస్టమ్, ఇది దీంట్లో ఇండక్టర్ అనేది ఒకటే, వన్ పవర్ డిసిపేటింగ్ ఎలిమెంట్ ఒకటే ఉంది నాకు అందులో. అందుకని ఒకటే స్టేట్ వేరియబుల్ వచ్చింది. సపోజ్ ఇట్ ఇస్ సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ ఆర్ మేబీ థర్డ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్, డెఫినెట్గా మోర్ దాన్ వన్ స్టేట్ వేరియబుల్స్, 2 స్టేట్ వేరియబుల్స్, 3 స్టేట్ వేరియబుల్స్ డిఫైన్ అవుతాయి. ప్రస్తుతానికి ఒకటే కనిపించింది నాకు, ఓకేనా. సో ఫ్రమ్ దట్ వన్ we got some పాజిటివేషన్. చెక్ చేయండి ఒకసారి. ఇన్పుట్ వేరియబుల్ యు ఆఫ్ టి ఏంటది అంటే వి ఆఫ్ టి. నువ్వేం అప్లై చేస్తున్నావు, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తున్నావు. అవుట్పుట్ వేరియబుల్ యాక్చువల్గా మీకు అవుట్పుట్ వేరియబుల్ అనేది వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ అనేది బయట కనిపిస్తోంది మీకు అలాగా, కానీ అది మనకి స్టేట్ వేరియబుల్ కాదు. అది యాక్చువల్గా అది అవుట్పుట్ కింద తీసుకోవడానికి నాకు పాసిబిలిటీ లేదు. వై? బికాస్ ఈక్వేషన్ చెక్ చేయండి అమ్మా ఒకసారి, ప్లీజ్ చెక్ దిస్ వన్. వై ఆఫ్ టీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అన్నాడు, నాట్ ఎక్స్ డాట్ ఆఫ్ టీ అనలేదు. వై ఆఫ్ టీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ, బట్ ఎక్స్ డాట్ ఆఫ్ టీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ. పైదానికి డిఫరెన్సియేషన్ ఉంది, నాకు లింక్ ఉంది, రెండో దానికి డిఫరెన్సియేషన్ లింక్ లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ అనేది ఏమొస్తుంది, ఇలా వస్తుంది. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ ఎల్ ఇంటూ డి బై డిటి ఆఫ్ ఐ ఆఫ్ టి వస్తుంది. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ డాట్. సో అది ఫామ్ అవట్లేదు నాకు ఈక్వేషన్. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ డాట్, ఆ ఈక్వేషన్ ఫామ్ అవట్లేదు. ఎందుకంటే వాడు ఇవ్వలేదు నాకు. సి వై ఆఫ్ టి ఈక్వల్ టు సి ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ టి. సో ఐ కెనాట్ కన్సిడర్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్, but I can consider current through the inductor. There are two variables involved. అవుట్పుట్ సెక్షన్ దగ్గర రెండు వేరియబుల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఒకటి కరెంట్ వెళ్తోంది, రెండోది వోల్టేజ్. కాబట్టి వోల్టేజ్ అనేది నేను కన్సిడర్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. కాబట్టి రెండోది ఏముంది నాకు, కరెంట్ గోయింగ్ త్రూ ఇండక్టర్. ఐ కెన్ కన్సిడర్ దట్ ఈస్ మై అవుట్పుట్. అండ్ వాట్ అబౌట్ ద స్టేట్ వేరియబుల్ ఐ ఆఫ్ టి. ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో మనకు వచ్చిన ఇది ఏంటంటే అవుట్పుట్ అదే వస్తుంది, స్టేట్ వేరియబుల్ కూడా అదే వస్తుంది. అన్నిట్లోనూ అలా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలని రూల్ లేదు. సో దెర్ ఆర్ 1 and 1 and 1. స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఒకటే ఉంది, ఇన్పుట్ ఒకటే ఉంది, అవుట్పుట్ ఒకటే ఉంది. సో n is equal to 1, m is equal to 1, p equal to 1. అకార్డింగ్ టు దట్ వన్ ఈ ప్లీజ్ అరేంజ్ ద డైమెన్షన్స్. వన్స్ ఇది మీరు అర్థం చేసుకుంటే, ఫస్ట్ ఏం చేసాం మనం, ఫిజికల్ సిస్టమ్ తీసుకున్నాం. ఇది ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ కాబట్టి కిర్కాఫ్స్ వోల్టేజ్ లా కరెంట్స్ లా ఏదో ఒకటి అప్లై చేసుకున్నారు, ఈక్వేషన్స్ ఫామ్ చేశారు. వన్స్ ఈక్వేషన్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఫ్రమ్ దట్ ఈక్వేషన్స్ వీ హ్యావ్ వెరిఫైడ్ వెదర్ ఎనీ
ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి మనకి. ఒకటి ఉంది కనిపిస్తోంది నాకు d/dt ఆఫ్ I ఆఫ్ t అని కనిపిస్తోంది. దట్స్ వై I ఆఫ్ t ఐ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ స్టేట్ వేరియబుల్. సో వన్స్ I ఆఫ్ t స్టేట్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాను, అప్లైడ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఏమో ఇన్పుట్ సిగ్నల్ తీసుకున్నాను. 2 డిఫైన్ అయిపోయాయి నాకు. ఒకటి మిగిలిపోయింది ఏంటది? అవుట్పుట్ వేరియబుల్. అవుట్పుట్ వేరియబుల్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి లెట్ అస్ గో టు ది సిస్టమ్. సిస్టమ్ దగ్గరికి వద్దాం మనం. అవుట్పుట్ సెక్షన్‌లో మనకి ఇండక్టర్ కనిపిస్తుంది. అవుట్పుట్ సెక్షన్‌లో ఈ పర్టిక్యులర్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్‌కి ఇండక్టర్ అనేది కనిపిస్తుంది. 2 పారామీటర్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ దేర్. వన్ ఈస్ వోల్టేజ్, సెకండ్ వన్ ఈస్ కరెంట్. ఔట్ ఆఫ్ దీస్ 2 ఏది నేను అవుట్పుట్ కింద తీసుకోవాలి? అంటే సపోజ్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ తీసుకుంటే మీకు ప్రాబ్లమ్ ఏమొస్తోంది అంటే డెరివేటివ్ వస్తోంది నాకు. సో అది నేను ఈక్వేషన్ కింద రాయలేను. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ సంథింగ్ అని చెప్పి రాసుకోవడానికి లేదు నాకు. కాబట్టి ఐ కెనాట్ కన్సిడర్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ యాజ్ ఏ అవుట్పుట్ కింద తీసుకోలేను నేను. బట్ వాట్ అబౌట్ ద సెకండ్ వన్? కరెంట్ త్రూ ద ఇండక్టర్. కరెంట్ త్రూ ద ఇండక్టర్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు నాకు. జస్ట్ ఐ కెన్ ఇమాజిన్ దట్ ద కరెంట్ త్రూ ద ఇండక్టర్ యాజ్ ఏ అవుట్పుట్ వేరియబుల్. సో therefore input is 1, output is 1, state variable is also 1. Therefore n is equal to 1, m is equal to 1, p equal to 1. Dimensions adjust చేశారు. We got the equation like this. Please check this one. X dot of t equal to minus r by l x of t plus 1 by l u of t. 1 by 1 కదమ్మా, అన్ని డైమెన్షన్స్ అన్ని 1 by 1 అడ్జస్ట్ చేసాం. ఈక్వేషన్ని మనకి ఏమొచ్చింది? x of t, x dot of t equal to minus r by l x of t plus 1 by l u of t. Now what about output equation? అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్ కూడా ఒకటే, ఇంక మనకేం లేదు. వాడు ఇవ్వలేదు, 2 ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. దెన్ దేర్ మే బి y1 y2 2 అవుట్పుట్స్ ఉంటాయి, 2 ఈక్వేషన్స్ ఫామ్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఉన్నది ఒకటే అవుట్పుట్, ఒకటే ఈక్వేషన్. సో y ఆఫ్ t ఈక్వల్ టు x ఆఫ్ t. సో అడ్జస్ట్ చేసాం మనం. వి గాట్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సిస్టమ్. ఫస్ట్ ఆర్డర్ సిస్టంలో ఒకటే ఎలిమెంట్ ఏంటిది? నాకు రెసిస్టర్తో ప్రాబ్లం లేదమ్మా. రెసిస్టర్ ఈజ్ ఓమిక్ కాంటాక్ట్. దాని అక్రాస్గా ఉన్న వోల్టేజ్ తీసుకున్నా, కరెంట్ తీసుకున్నా కూడా యూ డోంట్ ఫైండ్ ఎనీ చేంజెస్ ఆర్ మేబీ ఎనీ ఇంటిగ్రేషన్స్. ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ కానీ డిఫరెన్సెస్ కానీ ఏం కనిపించవు మీకు. ఇది డైరెక్ట్ ఓమ్స్ లా పాటిస్తుంది, అంతేనా? కానీ బేసిక్గా దేని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు? పవర్ డెసిపేటింగ్ ఎలిమెంట్ ఇండక్టర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు. అందుకే వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్లో మీకు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ కనిపించింది. అందుకనే కరెంట్ని స్టేట్ వేరియబుల్ కింద తీసుకున్నాం. నౌ కన్సిడర్ సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్. Suppose, please check this one. How many elements are there? 3 elements are there. Resistor, inductor, capacitor. మొత్తం 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి నాకు అందులో. యాక్చువల్గా ఒకటే లూప్ ఉందమ్మా మనకి ఇక్కడ. ఒకటే లూప్ కనిపిస్తుంది మనకు, ఓన్లీ 1 లూప్. అందుకని ఒకసారి కేవీఎల్ అప్లై చేస్తే యూ కలెక్ట్ ఓన్లీ 1 ఈక్వేషన్. ఒకటే ఈక్వేషన్ వస్తుంది, అంతేనా? చూడండి, కేవీఎల్ అప్లై చేశాను ఇన్పుట్ లూప్లో. నాకు ఏమొచ్చింది? వి ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ ఐ ఆఫ్ టీ ప్లస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ ఎల్ ఇంటూ డి బై డిటి ఆఫ్ ఐ ఆఫ్ టీ ప్లస్ 1 by c ఇంటిగ్రేషన్ ఐ ఆఫ్ టీ డిటి. అంటే ఇక్కడ కిర్కాఫ్స్ వోల్టేజ్లా తీసుకున్నారు. అంటే వాట్ ఎవర్ ద వోల్టేజ్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ అండ్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ జంక్షన్ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ ఏం చేసాం మనం? అరౌండ్ దట్ జంక్షన్ ఈక్వల్ చేస్తాం. సో విఐ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ ఐ ఆఫ్ టీ ప్లస్ ఎల్ ఇంటూ డి బై డిటి ఆఫ్ ఐ ఆఫ్ టీ ప్లస్ 1 by c ఇంటిగ్రేషన్ ఐ ఆఫ్ టీ డిటి. నౌ ద క్వశ్చన్ కమ్స్ హియర్. ఇక్కడ డౌట్ వస్తుందా? సరే, లాస్ట్లో ఇంటిగ్రేషన్ కనిపిస్తోంది. కెన్ ఐ కన్సిడర్ దట్ వన్? అంటే నేను తీసుకోను దాన్ని. ఐ రిపీట్. ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ చెక్ చేసుకోండి. మనం స్టేట్ వేరియబుల్లో ఉన్నాము. స్టేట్ వేరియబుల్లో ఉన్నప్పుడు చేంజ్ కావాలి నాకు. ఒక పారామీటర్ మీద ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి చేంజ్ కావాలి. సో ఇక్కడ మనకి ఏం కనిపిస్తోంది? వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ అనేసరికి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కరెంట్ కనిపిస్తుంది. సో ఇంటిగ్రేషన్ అనేది మనం స్టేట్ వేరియబుల్ అనాలిసిస్లో యూజ్ చేయము అసలు. కాబట్టి ఏం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం? సెకండ్ కాంపోనెంట్ దగ్గరికి వచ్చారు. వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ ఎలా కనిపిస్తుంది మనకి? ఎల్ ఇంటూ డి బై డిటి ఆఫ్ ఐ ఆఫ్ టీ. సో దెర్ ఈస్ ఎ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్.
ద సేమ్ థింగ్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లాగా కరెంట్ని ఏం చేశాను నేను స్టేట్ వేరియబుల్ కింద తీసుకున్నాను. నో ఇట్ ఈస్ ఎ సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ కదా మరి. ఇండక్టర్ ఒకటి ఉంది, కెపాసిటర్ ఒకటి ఉంది. దెర్ ఆర్ టూ డిసిపేటింగ్ ఎలిమెంట్స్. మరి రెండు స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఉండాలి గ్యారంటీగా. బట్ వాట్ అబౌట్ ద సెకండ్ స్టేట్ వేరియబుల్? ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కెపాసిటర్. ఒకటి ప్లీజ్ చెక్ దిస్ వన్. ఒకసారి చూడండి. ఇండక్టర్ తీసుకున్నానమ్మా. కరెంట్ ఈజ్ వాట్ ఎవర్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ ఏం రాసాం? ఎల్ ఇంటూ డి బై డిటి ఆఫ్ ఐ ఆఫ్ టీ అని రాసుకున్నాం. కాబట్టి ఐ ఆఫ్ టీని ఎలా రాసాం? x1 ఆఫ్ టీ స్టేట్ వేరియబుల్. ఒక స్టేట్ వేరియబుల్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఇండక్టర్. వాట్ అబౌట్ ద కెపాసిటర్? ఇప్పుడు కెపాసిటర్ దగ్గరికి రండి. కరెంట్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ ద కెపాసిటర్ అది దేని మీద ఆధారపడి ఉంది? ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్. సి the rate of change of voltage across capacitor is going to give us the idea about the current through the capacitor. That's why we have two state variables. One is current, second one is capacitor voltage. ఎందుకంటే ఇక్కడ నాకు కెపాసిటర్ ద్వారా వెళ్ళే కరెంట్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఫామ్ అయింది? సి ఇంటూ డి బై డిటి ఆఫ్ పిసి. సో వాట్ అబౌట్ దిస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ ఏదైతే ఉందో ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ సెకండ్ స్టేట్ వేరియబుల్. ఐ రిపీట్. సపోజ్ మీ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా? ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ ఇచ్చాడు. ఆర్డర్ ఎంత? సెకండ్ ఆర్డర్. హౌ కెన్ వి అంటే ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాను నేనంటే దేర్ ఆర్ టూ డెసిమేటింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి నాకు. ఒకటి ఇండక్టర్, రెండోది కెపాసిటర్. రెసిస్టర్తో ఎప్పుడు మనకి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇట్స్ ఏ ఓమిక్ కాంటాక్ట్. నో ఇండక్టర్ కమ్ కెపాసిటర్ ఎప్పుడైతే రెండు డెసిబేటింగ్ కాంపనెంట్స్ వచ్చాయో ఖచ్చితంగా రెండు స్టేట్ వేరియబుల్స్ డిఫైన్ అవుతాయి నాకు. సో అంటే నీ సిస్టమ్ బిహేవియర్ అనేది ఆ రెండింటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. వాటి యొక్క ఇంటర్నల్ స్టేట్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. బట్ వెదర్ వీ కెన్ కన్సిడర్ వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్, ఏ పర్టికులర్ కరెంట్ ఏ పర్టికులర్ వోల్టేజ్ అనేది మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలి. అంటే ఫస్ట్ రెండింటిని డిఫైన్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ ఇండక్టర్ తీసుకున్నాం. ఇండక్టర్లో వోల్టేజ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ కనిపిస్తుంది. వాట్ అబౌట్ ద కెపాసిటర్? కెపాసిటర్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి కరెంట్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్. రెండు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి చూసారా? దాని యాక్టివిటీ వేరు, దీని యాక్టివిటీ వేరు. ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్. ఇక్కడ కరెంట్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్. కాబట్టి దేర్ ఆర్ టూ స్టేట్ వేరియబుల్స్. ఒకసారి చదువుతాను వినండి అమ్మా. The rate of change of current through inductor is proportional to voltage across that one. The rate of change of voltage across capacitor is proportional to the current. సో అందుకనే రెండు స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఏం తయారయ్యాయి నాకు? ఒకటి కరెంటు, రెండోది వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్. ఇంకొకటి ప్లీజ్ చెక్ దిస్ వన్. వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ అన్నా వోల్టేజ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అన్నా ప్రస్తుతానికి ఈ సర్క్యూట్లో ఒకటే. బికాజ్ ఎట్ ద అవుట్పుట్ సెక్షన్ కెపాసిటర్ తీసుకున్నారు మీరు. అవుట్పుట్ సెక్షన్లో ఎప్పుడైతే కెపాసిటర్ తీసుకున్నారో ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ కెపాసిటర్ ఈజ్ అవుట్పుట్. సచ్ ఏ వే కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ రెండు ఒకటే. అప్పుడు దాన్ని ఏం అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం మనం? సెకండ్ స్టేట్ వేరియబుల్ కింద అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం. నౌ వాట్ ఈజ్ స్మాల్ ఎం? అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? ఒకటే ఉంది. ఏంటది? వి ఆఫ్ టీ. అదొకటే తీసుకున్నాం. హౌ మెనీ స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఆర్ దేర్? టూ స్టేట్ వేరియబుల్స్. వన్ ఈస్ కరెంట్, సెకండ్ వన్ ఈస్ voltage across capacitor. There are two state variables. What about output variable? Only one output is there. Therefore, small m is equal to 1, small n is equal to 2, and p equal to 1. Same. వన్స్ నువ్వు సిస్టమ్ని అర్థం చేసుకుని స్టేట్ వేరియబుల్స్ని డిఫైన్ చేసుకుంటే ప్రొసీజర్ ఏం మారదు. అదే ప్రొసీజరు. హౌ మెనీ ఈక్వేషన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫార్మ్ హియర్? x1కి x2 అంటే x1 డాట్ x2 డాట్ 2 ఈక్వేషన్స్ ఫార్మ్ చేసుకోవాలి. డైమెన్షన్స్ మీరు డిఫైన్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఇది నేను రాశాను, అర్థం కావడానికి నేను అట్లా పూర్తిగా రాశాను. మీరు లేదన్నా డైరెక్ట్గా ఈక్వేషన్స్ రాసేసుకుని యూ కెన్ డిఫైన్ ద మ్యాట్రిక్స్ని మీరు డిఫైన్ చేసేసుకోవచ్చు. కొంచెం డౌట్ ఉంటే మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఉందో అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టేట్ మ్యాట్రిక్స్, అది 2x2 మ్యాట్రిక్స్, బి మ్యాట్రిక్స్ 2x1 మ్యాట్రిక్స్, సి p/n మ్యాట్రిక్స్, డి 1x1. అంటే అకార్డింగ్ టు ద నొటేషన్ 2x2 అన్నానంటే 4 ఎలిమెంట్స్ రావాలి. 2x1 2 ఎలిమెంట్స్, అది కూడా కాలన్ మ్యాట్రిక్స్. p/n 1/2
ఈ కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్ అది కాదు, రో మ్యాట్రిక్స్. D is 1 by 1, one element అంతే. So according to the dimension you can understand what are the dimensions of the matrix A, B, C, D. 4 ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయో తెలుస్తుంది. కాబట్టి 2 ఈక్వేషన్స్ ఉండాలి. 2/2 ఎప్పుడన్నావో 4 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి అందులో, సారీ 4 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి 2 ఈక్వేషన్స్ రావాలి నాకు. సో ఐ రిపీట్, ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో వన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ x1 డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -r/l x1 ఆఫ్ t minus 1/l x2 of t plus 1/l u of t. అంటే ఇక్కడ అరేంజ్ చేసాం, అంతకంటే ఏం లేదు. ఇదే ఈక్వేషన్ కేవీఎల్ అప్లై చేశారు చూసారు. కేవీఎల్ అప్లై చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఈక్వేషన్ని మనం ఇక్కడ రీఅరేంజ్ చేసాం అంతే. అంటే స్టేట్ వేరియబుల్స్ చూపించుకున్నాం. వస్తే సెకండ్ వన్ x2 డాట్ ఆఫ్ t ఈక్వల్ టు 1/c x1 ఆఫ్ t. సో దీన్ని వీఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ద I of t ఈక్వల్ టు c ఇంటూ d/dt ఆఫ్ vc. vc అంటే ఏంటి? x2 డిఫరెన్సియేషన్ x2 స్టార్. ఓకే, సో బై రెండింటిని ఉపయోగించుకొని మనం ఏం చేసాం, వెక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ చేసుకున్నాం. సచ్ అవే అవుట్పుట్ మన దగ్గర ఏం లేదు ఎక్స్ట్రాగా, కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఏం చేసాం, వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ తీసేసుకున్నాం. బట్ ఆల్రెడీ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ని వీ హ్యావ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ సెకండ్ స్టేట్ వేరియబుల్. ఒకసారి ఇది మీరు ఫస్ట్ ఏం తీసుకోవాలమ్మా, ప్రొసీజర్ ఏంటి నాకు, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. అకార్డింగ్ టు ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ మెనీ స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఆర్ దే. ఓకే, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో మనకి d² ఆఫ్ y ఆఫ్ t ఇచ్చాడు, అంటే ఆర్డర్ 2, 2 స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఉండాలి. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇది సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్. ఇండక్టర్ కనిపిస్తుంది, కెపాసిటర్ కనిపిస్తుంది. దట్స్ వై డెఫినెట్గా 2 స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. ఒక ఇన్పుట్ అప్లై చేస్తున్నాం, ఒక అవుట్పుట్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకేనా, ఆటోమేటిక్గా చెప్పేయచ్చు మీరు n = 2, m = 1, p = 1. బట్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఆర్ ద 2 స్టేట్ వేరియబుల్స్. I of t ఒకటి స్టేట్ వేరియబుల్, ఎందుకంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ కనిపిస్తుంది. సచ్ ఏ వే వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ కూడా అనదర్ స్టేట్ వేరియబుల్, because the rate of change of capacitor voltage కనిపిస్తుంది. So there are 2 state variables. One is current in the entire loop. Second one, voltage across capacitor. ఎందుకంటే వాటిల్లోనే నాకు the rate of change కనిపిస్తుంది. అంటే స్టేట్ నుంచి స్టేట్కి సిస్టమ్ మారేటప్పుడు పారామీటర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ నేచర్ మారిపోవాలి, అంతేనా? సపోజ్ ఒకసారి మీరు మెకానికల్ సిస్టంలోకి వెళ్ళండి. మెకానికల్ ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టంలో డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏం చెప్పారు, వెలాసిటీ అని చెప్పారు. అదే డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అంటే ఏం చెప్పారు, యాక్సలరేషన్ అని చెప్తున్నారు. దట్ మీన్స్ ఇన్ వన్ స్టేట్ ద పారామీటర్ ఈస్ ఇన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మోడ్, బట్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ చేంజ్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వెలాసిటీ. అంతేనా? అంటే ఒక దానిలో ఒకలా ఉంటే ఇంకో దానిలో ఇంకోలా ఉంటుంది నాకు. అది దానికే నువ్వు రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నావు. సో దేర్ఫోర్ బై అంటే ఇంకా ఏ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ ఇచ్చినా కూడా కరెంట్ ఇన్ ద లూప్, ఎన్ని లూప్స్ అయినా ఉండేవండి, మెషెస్ ఏదైనా ఉండేవండి. మీరు నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ చేశారు అనుకుంటున్నాను, ఐ హోప్. మెషెస్ ఏదైనా ఉండేవండి, ఎన్ని కరెంట్స్ అయినా ఉండేవండి అందులో. బట్ కరెంట్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అంటే అది గ్యారంటీగా ఇంకా అది స్టేట్ వేరియబుల్ కింద తీసుకోవాల్సిందే. బట్ సెకండ్ స్టేట్ వేరియబుల్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ ఒక్కటే పనిచేస్తుంది. వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ ఒకటే తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే దాంట్లోనే చేంజ్ ఉంటుంది. ఆ చేంజ్ బట్టే కరెంట్ త్రూ ద కెపాసిటర్ డిఫైన్ అయింది. ఇంకే ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ అయినా ఈ రెండేనమ్మా, ఎంత పెద్ద సర్క్యూట్ ఇచ్చినా కూడా. సో ఈ 2 స్టేట్ వేరియబుల్స్ని యూజ్ చేసుకుని వెదర్ సపోజ్ ఐ విల్ రిపీట్, ఇఫ్ కాంపోనెంట్స్ మే బి మోర్, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇండక్టర్స్ని కానీ నెంబర్ ఆఫ్ కెపాసిటర్స్ని కానీ వాడు పెంచితే according to the number of inductors, according to the number of capacitors, there may be x1, x2, x3, x4 state variables. The concept is same. అదే పాయింట్. ఇంకా ఐ రిపీట్, అర్థమైందండి అందరికీ? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం తీసుకున్నాను నేను, ఓన్లీ 1 ఇండక్టర్, ఒక రెసిస్టరు, ఒక ఇండక్టరు. దాంట్లో ఇండక్టర్ ఈజ్ మై ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్. ప్లస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ తీసుకున్నాను. మీరు కావాలంటే కెపాసిటర్ తీసుకోండి, పోనీ ఆ ప్లేస్లో లో పాస్ ఫిల్టర్ తీసుకోండి, దానికి మీరు ఒక స్టేట్ వేరియబుల్ తీసుకోండి, అక్కడ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇఫ్ యూ రీప్లేస్ దిస్ ఇండక్టర్ అండ్ యూ పుట్ అప్ ఎ కెపాసిటర్, దెన్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ అనేది నాకు స్టేట్ వేరియబుల్.
తర్వాత సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏం చేసాం, సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ తీసుకున్నాం. ఇండక్టర్ తీసుకున్నాను, కెపాసిటర్ తీసుకున్నాను. దట్స్ వై కరెంట్ త్రూ ద ఇండక్టర్ ఈజ్ వన్ స్టేట్ వేరియబుల్, వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ ఈజ్ అనదర్ స్టేట్ వేరియబుల్. సో కేవీఎల్ అప్లై చేశాను. నాకు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ చూడండి ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చిందా, ఇక్కడ లాస్ట్లో దాన్ని తీసేసాను. డైరెక్ట్గా వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ అనే రాసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఐ డోంట్ వాంట్ యూజ్ దిస్ వన్. స్టేట్ వేరియబుల్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటమ్మా, కంప్యూటర్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారా మీరు? మరి కంప్యూటర్స్ మీద వర్క్ చేసుకునేటప్పుడు హౌ కెన్ ఐ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద టూ రాసుకోవాలి, డిస్క్రీట్, అంతే కదా. సో ఇంటిగ్రేషన్ కనిపిస్తే మనం ఏం చేస్తాం, ఇంటిగ్రేషన్ అనే ఈక్వేషన్లో తీసుకోం, డైరెక్ట్గా కరెంట్ అయితే కరెంట్, వోల్టేజ్ అయితే వోల్టేజ్, ఆ పారామీటర్ని అలా ఉంచేస్తాం. సో ఇక్కడ అందుకే మొత్తం ఎంటైర్ 1/c ఇంటిగ్రేషన్ అనే దాన్ని అలా వీసీ కింద ఉంచేసాను, బికాస్ దట్ ఈస్ మై సెకండ్ స్టేట్ వేరియబుల్. సో therefore after forming everything we got values, two sets. So I'll repeat, I am considering another problem, రెసిస్టర్ కమ్ కెపాసిటర్ కాంబినేషన్. ఇప్పుడు ఇది అర్థం చేసుకుంటే మీకు రెండు ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి కేవీఎల్ అప్లై చేసాం ఇన్పుట్ లూప్ మీద, ఏమొచ్చింది, వి ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ ఐ ఆఫ్ టీ ప్లస్ విసి. విసి అనే దాన్ని నేను, విసి అంటే ఏంటి, వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్. ఇంటిగ్రేషన్లో చూపించట్లేదమ్మా అసలు, ఇంటిగ్రేషన్ అనే పార్ట్ అసలు తీసుకురావద్దు. స్టేట్ వేరియబుల్ అనాలిసిస్లో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సమ్ పారామీటర్ అనేది పార్ట్ అసలు తీసుకురావద్దు, అవసరం లేదు మనకి. అందుకని అది లేకుండా ఉండడం కోసం డైరెక్ట్ వేరియబులే రాసేసుకుంటున్నాం. సో ఐ రిపీట్, ఇఫ్ ఐ అప్లై కేవీఎల్ ఆన్ ద ఇన్పుట్ లూప్, విఐ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ ఐ ఆఫ్ టీ ప్లస్ విసి. వీ నో దట్ వన్. అంటే ఇప్పుడు అక్కడ కరెంట్ తీసుకోగలనా నేను? కెన్ ఐ కన్సిడర్ కరెంట్ యాజ్ ఎ స్టేట్ వేరియబుల్? నో, ఎందుకంటే నాకు ఎక్కడ ఎలాంటి ఈక్వేషన్స్ అలాంటివి ఫామ్ అవ్వలేదు. బట్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ తీసుకుంటాను నేను, బికాస్ కరెంట్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్. చూసా, కరెంట్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్. ఎప్పుడైతే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ కనిపిస్తుందో ఆ వోల్టేజ్ని స్టేట్ వేరియబుల్ కింద తీసుకుంటాను. Therefore I got two equations. From the two equations we have formed the state equation and output equation by form. లాస్ట్ ఏం వస్తుంది, నాకు మోడల్ వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ఏమి అబ్స్ట్రాక్ట్స్ మనం ఏం తీసుకుంటాం, 4 మ్యాట్రిక్స్ బయటకు తీసుకుంటాం. ఒకటి ఏ మ్యాట్రిక్స్, స్టేట్ మ్యాట్రిక్స్, బి ఇన్పుట్ మ్యాట్రిక్స్, సి అవుట్పుట్ మ్యాట్రిక్స్, డి ట్రాన్స్మిషన్ అంటాడు ఒకడు, ఇంకోటి ఏమో ఫీడ్ ఫార్వర్డ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటాడు. ఈ 4 మ్యాట్రిక్స్ని మనం యూజ్ చేసుకుని నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకే, అంటే మీకు ఈజీగా పెర్ఫామ్ చేయాలి కదమ్మా. అదే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ మెథడ్ తీసుకున్నారు, గ్రాఫులు గీయాలి, బోడే ప్లాట్ గీయాలి, పోలార్ ప్లాట్ గీయాలి, రూట్ లోకస్ గీయాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి, నువ్వు ఒక ఫిజికల్ సిస్టమ్కి మోడలింగ్ చేసి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ తీసుకుని ఇంకా సో మెనీ థింగ్స్, లెందీ ఆపరేషన్ ఈజ్ ఇట్. బట్ వన్స్ వీ ఎంటర్ ఇంటు ద స్టేట్ వేరియబుల్ అనాలిసిస్ అన్నీ ఉండవు, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, బికాస్ యూఆర్ అప్లయింగ్ వెక్టర్ ఆల్జీబ్రా సచ్ ఏ వే మ్యాట్రిక్స్ మెథడాలజీ. ఎప్పుడైతే మ్యాట్రిక్స్లు పిక్చర్లోకి వచ్చాయో మల్టిప్లికేషన్, ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, డివిజన్ అన్నీ మనకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట, బికాస్ వీఆర్ ఎమినబుల్ టు అవర్ డిజిటల్ కంప్యూటర్స్. రైట్, ఓకే, ఐ విల్ ఎండ్ ఆఫ్ మై సెషన్ హియర్. అందుకే నేను ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకోలేదు, రెండే తీసుకుంటాను. నేను ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి 2 ప్రాబ్లమ్స్. మీకు డౌట్ ఉంటే నాకు మళ్ళీ అడగండి అమ్మా. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే మీరు ప్రీవియస్ క్లాస్లోకి వెళ్ళి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ తీసుకోండి. ప్లీజ్ పికప్ దిస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఫస్ట్ వన్, ఫ్రమ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఎస్టిమేట్ ద డిఫరెంట్ స్టేట్ వేరియబుల్స్. అంటే ఎన్ని స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయో అన్ని డెరివేటివ్ ఉంటాయి. అంటే ఎన్ని 3 స్టేట్ వేరియబుల్స్ వచ్చాయి అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 derivatives of the state variables. According to the 3 derivatives, we require 3 equations. 3 equations form చేసుకోవాలి. ఈ స్టెప్స్ ఒకసారి ఫాలో అవ్వండి. We find 3 equations. After then we can form the state equation. అవుట్పుట్ అనేది డిపెండెంట్. అవుట్పుట్ అనేది ప్రతి దాంట్లోనూ మనకి
ఒకసారి ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు. దెన్ విల్ డైరెక్ట్లీ కన్సిడర్ ఆ పర్టికులర్ పారామీటర్ని అవుట్పుట్ కింద తీసేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో అవుట్పుట్ ఏమి ఇవ్వలేదు మనకి, వై ఆఫ్ టీ అంటున్నాడు అంతే. వై ఆఫ్ టీని ఏమనుకున్నావు నువ్వు ఫస్ట్లో, x1 అనుకున్నావు. సో అవుట్పుట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x1 అంతే. ఇంకా ఓన్లీ వన్ ఈక్వేషన్ వీ హ్యావ్, అవుట్పుట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x1, అవుట్పుట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x1 అంతే. అంటే మనకి 2-3 ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చాడు అనుకోమ్మా, దెన్ వీ విల్ సాల్వ్ అకార్డింగ్ టు దట్ వన్. హౌ మెనీ అవుట్పుట్స్ ఆర్ దేర్, హౌ మెనీ ఇన్పుట్స్ ఆర్ దేర్, then how many state variables are there, then we'll form the different equations and we'll see what are the dimensions. According to the dimensions, the matrices. We first go through this one, differential equation. ఫస్ట్ ఇది అర్థం చేసుకోండి. తర్వాత ఏం చేస్తారు అంటే ఒక చిన్న సింగిల్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ తీసుకోండి అమ్మా. ఫస్ట్ ఆర్డర్ సిస్టంలో ఏదైనా ఇండక్టర్ తీసుకోండి లేదా కెపాసిటర్ తీసుకోండి. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద చేంజ్ ఎందులో వస్తుందో పట్టుకోండి ఫస్ట్. పికప్. సో ఎన్ని ఈక్వేషన్స్ ఉంటే అన్ని ఈక్వేషన్స్ రైటప్ చేసుకుని చేంజ్ ఎందులో వస్తుందో తీసుకుని దాన్ని బట్టి ఆ పర్టికులర్ పారామీటర్ని స్టేట్ వేరియబుల్ కింద డిఫైన్ చేసి, ఒకటే స్టేట్ వేరియబుల్ ఉంటే ఒకటే ఈక్వేషన్ ఫామ్ అవుతుంది, 2 స్టేట్ వేరియబుల్స్ అయితే 2 ఈక్వేషన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆ 2 ఈక్వేషన్స్ నుంచి మ్యాట్రిసెస్ ఇంపార్టెంట్ మనకి, ABCD. ఆ 4 మ్యాట్రిక్స్ మీదే మనం సో మెనీ ఆపరేషన్స్ చేసి సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ని కానీ, స్టెబిలిటీని కానీ, యాక్యురసీని కానీ, ఎనీథింగ్ వీఆర్ finding from the state model. Okay, right. So next class I will change the topic. Maybe I may go for state transition, or maybe any other block diagram, or maybe signal flow representation. There may be 4 or 5 categories are there. I think I will change this topic. Right. Good. Thank you.